नमस्कार बच्चों, मैं श्रीकांत गारगया आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 10वीं पाठ नीति दोहे पाठ को पढ़ने वाले हैं। दोहे दोहे का मतलब दो वाक्यों में रहने वाला गीत। दोहे అనగా రెండు లైన్లలో రెండు వాక్యాలలో ఉండేటువంటి పద్యాన్ని దోహే అంటారు। రెండు వరుసల్లో ఉంటుంది। నీతి दोहे నీతిని చెప్పేటువంటి दोहे। किनकी दोहे है? रहीम और बिहारी के दोहे आज हम पढ़ने वाले हैं। पहले उन्मुखीकरण देखिए, यहाँ पर एक पद्य दिया गया है, देखिए। फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नव जाते, फल वाले जो तरु होते हैं धरती तक नव जाते, बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते, बिन फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपनी अकड़ दिखाते, बनो वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसावो, बनो वृक्ष फलदार नम्रता से जीवन सरसावो, बुलबुल मीठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए, बुलबुल मीठा बोले कोयल प्यार सभी से पाए, पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए, पर कौवे की बोली उसको अपमानित करवाए, बुलबुल कोयल बनो ना बोली कौवे की अपनाओ, बुलबुल कोयल बनो ना बोली कौवे की अपनाओ। यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, कवि ने बिना फल वाले वृक्षों के विषय में क्या कहा है? कवि ने बिना फल वालों के वृक्षों के विषय में क्या कहा है? कवि गारू పండ్లు కాయనటువంటి చెట్ల గురించి వృక్షాల గురించి ఏం చెప్పారు? क्या बोले? हाँ, कवि ने बिन फल वाले वृक्षों के विषय में यह कहा है कि बिना फल वाले वृक्ष व्यर्थ ही अपना అకड़ दिखाते हैं, వృధాగా వ్యర్థంగా తమ యొక్క గర్వాన్ని చూపెడతాయి అంటున్నాడు పండ్లు కాయని చెట్లు। दूसरा प्रश्न देखिए, फलदार वृक्ष की विशेषता बताइए, పండ్లు కాచేటువంటి చెట్ల యొక్క ప్రత్యేకతను చెప్పాలి। ఫల్దార్ వృక్ష ధర్తీ తక్ జుకే రహతే హే, పండ్లు కాచేటువంటి చెట్లు భూమి వరకు వంగి ఉంటాయి, అవి ఎప్పుడు కూడా తమ యొక్క గర్వాన్ని ప్రదర్శించవు। तीसरा प्रश्न देखिए, बुलबुल और कौवे में अंतर स्पष्ट कीजिए, बुलबुल పక్షి మరియు కాకి వీటి మధ్య ఉన్న తేడాను చెప్పండి అంటున్నాడు। बुलबुल की बोली मीठी होती है इसलिए लोग उसका आदर करते हैं, परंतु कौवे की वाणी कठोर होती है इसलिए लोग उसकी वाणी का తిరస్కార करते हैं। బుల్బుల్ పిట్ట యొక్క గానము తీయగా మధురంగా ఉంటుంది, అందువలనే దానిని అందరూ ఆస్వాదిస్తారు, కానీ కాకి స్వరం కఠోరంగా ఉంటుంది, అందువలనే ప్రజలు దానిని తిరస్కరిస్తారు। चलिए छात्रों, अब हम पाठ का उद्देश्य देखेंगे। छात्रों को काव्य रचना में दोहों से परिचित कराना, పిల్లలకు అంటే మీకు కావ్య రచనలు అంటే కవితలు రచించడంలో ముఖ్యంగా ఈ దోహాలు మీకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి दोहे से परिचित कराना, అందువలనే వీటిని పరిచయం చేస్తున్నారు। సృజన్ करने की ప్రేరణ देना, కొత్తగా కవితలు రాయాలి అనేటువంటి భావన ప్రేరణ మీలో కలిగించాలి। उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करना, उनमें అనగా మీలో నైతిక విలువలు పెంపొందించడం కోసం इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। నైతిక విలువల్ని పెంపొందించడమే ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య उद्देश्य। ओके, चलिए अब विधा विशेष देखेंगे। पद्य रचना में दोहा एक विशेष पद्धति है। पद्य రచనలో దోహా అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతి। दोहे बहुत प्रभावशाली होते हैं, దోహా చాలా ప్రభావవంతమైనదంట। చూడడానికి కేవలం రెండే రెండు లైన్లు వాక్యాలు ఉంటాయి, కానీ అందులో చాలా నిగూఢమైనటువంటి అర్థాలు ఉంటాయి। ఉత్తర భారతదేశంలో ముఖ్యంగా హిందీ రచయితలు కవులు మరి
ఎక్కువగా ఈ దోహా పద్ధతిలో ఈ కవితలను పద్యాలను రాయడం జరిగింది. चलिए अब हम विषय प्रवेश देखेंगे। नैतिक गुणों के विकास द्वारा ही हम अच्छे बुरे सही गलत में भेद कर सकते हैं। నైతిక గుణం కా వికాస్, నైతిక విలువలు నైతిక గుణాలను పెంపొందించడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఏది మంచి ఏది చెడు, సహీ గలత్ తప్పు ఒప్పుల యొక్క భేదాలను మనము తెలుసుకోగలుగుతాం. మరి అదే ఈ పద్యాలలో ఈ పాఠంలో మీరు నేర్చుకోబోతున్నది. ముందుగా कवि परिचय। पहला कवि है रहीम। कवि रहीम जीवन काल 1556 से लेकर 1626 तक। प्रसिद्ध रचनाएं रहीम सत्साई बरवई नायिकाभेद श्रृंगार सोरठ। विशेष संस्कृत अरबी फारसी के विद्वान थे। रहीम जी संस्कृत अरबी और फारसी के विद्वान थे। अकबर के मित्र भी थे, प्रधान सेनापति व मंत्री भी थे। ये इनकी परिचय है। चलिए अब दोहे पढ़ेंगे। दोहे देखिए। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। दूसरा पद्य देखिए। रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। पानी गए न वो बरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। और एक बार देखिए। कहीं रही मो संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कहीं रही मो संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तेई सांचे मीत। दूसरा पद्य देखिए। रही मन पानी राखिए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न वो बरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। ఇప్పుడు మొదటి పద్యంలోని శబ్దార్థ కఠిన పదాలకు అర్థాలను చూద్దాం. సగే, సగే అనగా బంధువర్గ్, సొంత, దీన్నే బ్లడ్ రిలేషన్ కూడా అంటాం. రీత్ అనగా రివాజ్, ఆచారం, పద్ధతి. విపత్తి కష్ట, కష్టము. కసౌటి, కసౌటి, పరక్, గీటురాయి. మీత్ మిత్ర అనగా మిత్రుడు. सांच सच्चे निजమైనటువంటి. चलिए अब भावार्थ पढ़ेंगे। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। कवि रहीम कहते हैं, रहीम गाరు అంటున్నారు, जब हमारे पास संपत्ति यानी धन होती है तब कितने ही लोग कहां कहां से आकर नाते रिश्ते जोड़कर सगे बने रहते हैं। ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ధనము సంపద ఉంటదో అప్పుడు ఎంతో మంది ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు వచ్చేసి మనతోటి సంబంధ బాంధవ్యాలను జోడించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. उन लोगों में हमारा सच्चा मित्र कौन है
और पराया कौन है इसका నిర్ధారణ విపత్తి कर देती है. మరి అలాంటి వారిలో మనకు ఒక నిజమైన మిత్రుడు ఎవరు, పరాయవారు ఎవరు అని నిర్ధారించేటువంటి సందర్భం ఏదన్నా ఉన్నదంటే అది విపత్తి, ఆపద. ఆపద వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి మిత్రుడు ఎవరు, నిజమైనటువంటి మిత్రుడు ఎవరు, పరాయవారు ఎవరు అనేది ఒక ఆపద మనల్ని నిర్ధారిస్తుంది. సంకట్ కే సమయ మే झूठे लोग खिसक जाते हैं. వాస్తవమే, మనకు కష్టాలు ఉన్నప్పుడు అబద్ధపు మనుషులు, మన డబ్బును చూసి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మనం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు తప్పించుకు తిరుగుతూ ఉంటారు. మనకు ఆపదలో ఆదుకున్న వారే నిజమైన మిత్రులు. अपने सच्चे मित्र संबंधी ही हमारे साथ देते हैं. మన ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నిజమైన మిత్రులు మాత్రమే, సంబంధీకులు, బంధువులు మాత్రమే మనకు తోడుగా ఉంటారు అనేది ఈ పద్యం యొక్క భావం. సంకట్ కే సమయ మే సాత్ దేనే వాలా మిత్ర హీ సచ్చా మిత్ర హై. మనం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మనకు తోడు ఉండేవాడు, ఆదుకునేవాడు మాత్రమే నిజమైన మిత్రుడు అనేది ఈ భావం యొక్క అర్థం. చూడండి, ఎంత చిన్న పద్యంలో ఎంత పెద్ద మీనింగ్ ఉన్నది అనేది విద్యార్థులు గమనించాలి. ఇప్పుడు రెండవ దోహా. రహిమన్ పానీ రాకియే బిన్ పానీ సబు సూన్ పానీ గయే నా ఊబరై మోతి మానుషుచూన్. ఈ పద్యము శబ్దార్థాలు, కఠిన పదార్థాలు చూద్దాం ఇప్పుడు. పాని, పాని అనగా ఇక్కడ ఇజ్జత్ అనేటువంటి ఒక అర్థం వస్తుంది. అదేవిధంగా నీర్, ఇక్కడ పాని, పాని అనగా మనం వాటర్ అనుకుంటాము, కరెక్టే. పాని అనగా ఇజ్జత్, తర్వాత జల్, తర్వాత చూన్ అనగా సున్నం. మూడు రకాలైనటువంటి భిన్నార్థాలు ఈ పదానికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని తీసుకొని కవి గారు ఈ రచన చేశారు. ఇప్పుడు సూన్, సూన్ అనగా వ్యర్థ్, శూన్యము. ఊబరై ఉద్ధార్, పైకి లేచుట. మానుష్ ఆద్మీ, మనిషి. చూన్ సఫేदी करने वाला क्षारीय पदार्थ అనగా సున్నం. चलिए अब हम इसके भावार्थ देखेंगे. रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना ऊबरై मोती मानुष चून అన్నాడు కవి గారు. पानी शब्द का विभिन्न अर्थों पर आधारित रहीम का चमत्कार पूर्ण कथन है यह दोहा. పానీ అనేబడేటువంటి ఒక విభిన్న అర్థము వచ్చేటువంటి పదాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రహీం గారు ఈ అద్భుతమైనటువంటి చమత్కారవంతమైనటువంటి ఒక పద్యాన్ని ఇక్కడ మీకు రాయడం జరిగింది. రహీం कहते हैं कि सबको पानी रखना आवश्यकता है. రహీం గారు ఏమంటున్నారంటే ఈ పద్యంలో పానీ ఉండడం అనేటువంటిది అవసరం అందరికి. పానీకే బినా సబ్ వ్యర్థ్ హై. పానీ లేకుంటే ఇంకా అంతా వ్యర్థమే. పానీ చలా గయా తో మోతీ మానుష్య और చూనా బస్తే నహీ హై. ఒకవేళ ఈ పానీ గనుక లేనట్లయితే, వెళ్ళినట్లయితే మోతి ముత్యము, మనిషి, చూన సున్నము, ఇవి వీటిని ఎవరూ కాపాడలేరు అంటున్నాడు. పానీ అర్థాత్ చమక్ जाने से मोती बसता नहीं व्यर्थ होता है. పానీ మొదటి అర్థము ఏంటి? చమక్, మెరుపు. ఇక్కడ మెరుపు గనుక ముత్యానికి మెరుపు గట్ల గనుక పోయినట్లయితే అది వ్యర్థము. మెరుపు లేనటువంటి ముత్యాలను ఎవరు ఇష్టపడరు. పానీ అర్థాత్ ప్రతిష్ట. प्रतिष्ठा के चले जाने से मनुष्य नहीं रहता. మనిషికి ఎంత సంపద ఉన్నా కూడా ప్రతిష్ట అనేటువంటిది
పరువు అనేటువంటిది పోయినట్లయితే మనిషి బతకలేడు, ఉండలేడు. ఇది రెండవ సందర్భం. పానీ అర్థాత్ జల్, జల్ కే నా రహనే సే చూనా వ్యర్థ హో జాతా హై. సున్నము అనేటువంటిది నీరు లేకుండా అది ఉపయోగించరు, నీటితోనే దాని యొక్క ఉపయోగం. కనుక ఈ మూడింటికి కూడా పానీ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అంటారు. అంటే ఇక్కడ పానీ యొక్క భిన్నార్థాలను ఈ విధంగా ఈ చిన్న పద్యంలో వాడుకొని మనకు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నము చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ హర్ హాలత్ మే పానీ కి రక్షా కర్నే కి ప్రేరణ రహీం హమే దేతే హై. ఎట్టి పరిస్థితిలో పానీని కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ప్రేరణ రహీం గారు మనకు ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. పానీ అంటే తెలుసు కదా. अब कवि बिहारी जी का परिचय देखिए. कवि बिहारी जीवन काल 1595 से लेकर 1663 तक. प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई. विशेष इनके दोहे नीति परक होते हैं. इनके दोहे के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है. ఈయన దోహే కవితలు నీతిని బోధిస్తూ ఉంటాయంట. ఇంకా ఏం చెబుతారు అంటే గాగర్ మే సాగర్ బర్దేనా. గాగర్ అంటే గంగాళం, చిన్న గంగాళంలో ఒక పెద్ద సముద్రాన్ని అందులో నింపేస్తారంట ఆయన. అంటే ఏంటి దీని భావము? ఇంత చిన్న పద్యంలోనే ఎంతో మీనింగ్ వచ్చేలాగా కవితలు రాస్తూ ఉంటారు అని అర్థం. చలియే अब कविता को पढ़ेंगे. कनक कनक तव सौगुनी मादकता अधिकाय. कनक कनक तव सौगुनी मादकता अधिकाय. ओहि काये बौराई जग यही पाए बौराई. यही पाए బౌరాయ్. శబ్దార్థంలో కఠిన పదాలకు అర్థాలు తెలుసుకుందాం. కనక్ అనగా సోనా, బంగారము. దీనికే మరొక అర్థం ఉంది, భిన్న అర్థము. ఉమ్మెత పువ్వు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది కనక్. తై అనగా జన్, ఆ ప్రజలు. మాదకత అనగా నష, మత్తెక్కించేటువంటి. బౌరాయి, బౌరాయి అనగా పాగల్పన్, మున్మత్తుడై, మత్తెక్కిన వాడై, పిచ్చివాడు అని కూడా అంటూ ఉంటాం. ఊహి ఉస్కా, దానిని, దాని యొక్క. ఈహి ఇస్కా, దీనిని, దీని యొక్క. నెక్స్ట్ దీని యొక్క భావార్థం చూద్దాం. కనక్ కనక్ తౌ సౌగుని మాదకత అధికాయ్. ఊహి కాయే బౌరాయి జగ్ ఈహి పాయే బౌరాయి. ఏమంటున్నారు ఇక్కడ కవి? बिहारी कहते हैं कि सोना दतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक नशीला होता है. బిహారీ గారు చెబుతున్నారు, సోనా అనగా బంగారం, దతూరా అనగా ఉమ్మెత పువ్వు. ఈ దతూరాకే కనక్ అనేటువంటి మరొక అర్థము. దతూరేకి అపేక్ష అనగా బంగారము ఉమ్మెత పువ్వు కన్నా ఎక్కువగా మత్తు కలిగించేటువంటి వస్తువు. 100 గునా అధిక నశీలా హోతా హే, 100 రెట్లు ఎక్కువగా మత్తు కలిగిస్తుంది. ఉమ్మెత పువ్వు, బంగారం రెండు పక్కకు పెట్టినట్లయితే ఉమ్మెత పువ్వును తిన్నప్పుడు మాత్రమే మనిషికి మత్తెక్కుతుంది, కానీ బంగారాన్ని చూడగానే పిచ్చెక్కిపోతుందంట. క్యోంకి దతూరే को तो खाने पर व्यक्ति उन्माद होता है. దతూరే ఉమ్మెత పువ్వును తినగానే వ్యక్తి ఉన్మాదంగా మారిపోతాడు, పిచ్చెక్కిపోతుంది. లేకిన్ సోనే को तो पाकर ही मनुष्य उन्मत्त हो जाता है. బంగారాన్ని అయితే చూడగానే అసలు దాన్ని సొంతము చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక పిచ్చి మనిషిలోకి వచ్చేస్తుంది. యహా కనక్ కే 2 अर्थ लिए गए हैं, दोनों नशीली चीजें हैं. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కనక్ అనగా దీనికి 2 అర్థాలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 కూడా మత్తెక్కించేటివే అనే సందర్భంలో మరి బిహారీ గారు
ఈ పద్యాన్ని మనకు చాలా వాటి యొక్క పోలికను మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. अब दूसरा दोहा देखिए। नर की अरु नल नीर की गति ये कई कर जोय, नल की अरु नल नीर की गति ये कई कर जोय, जेतो नीचौ हवै चले, जेतो नीचौ हवै चले, ते तो ऊंचे होय, ते तो ऊंचे होय। ఈ పద్యం యొక్క శబ్దార్థ కఠిన పదాలు చూద్దాం ఇప్పుడు. నర్ అనగా ఆద్మి, అరు అనగా ఔర్, నల్ నీర్ తోంటి పాని, కుళాయి నీరు, జోయి అనగా దిక్కున కనిపించుట. ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క పద్యం యొక్క భావార్థం చూద్దాం. నర్కి అరు నలు నీరుకి గతి ఏకై కర్జోయి, जेतौ नीचै हवै चलै, तेतौ ऊंचै होय। इंदुलो बिहारी गारू कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक ही प्रकार की होते हैं। बिहारी गारू మనకు ఏం చెబుతున్నారు అంటే మనిషి మరియు కుళాయి నీరు నల్లా యొక్క నీటి యొక్క స్థితి ఒకటే రకంగా ఉంటుందంట. देखो ये जितने వినీత్ హోకర్ చల్తే హే ఉతనే హీ ఊంచే పహుంచతే హే. ఈ రెండు కూడా మనిషి కావచ్చు నల్లా కావచ్చు, జితనే వినీత్ హోకర్ చల్తే హే ఎంతగా వంగి ఉంటాయో, ఎంతగా కిందికి ఉంటాయో, వంగి నడుస్తాడో మనిషి, ఎంతగా కిందికి ఉంటుందో నల్లా, ఉతనా హీ ఊంచే పహుంచతే హే. పవ్వారా మనము దాని యొక్క ట్యాంక్ ఎక్కడో పైన ఉంటుంది, ఆ నల్లాను మనము ఎంత కిందగా తీసుకొస్తే ఆ నీరు అంత ఆ ట్యాంక్ ఎంత ఎత్తులో ఉందో అంత ఎత్తు మీదకి చిమ్ముతుందన్నమాట. ఆ సందర్భంలో కవి గారు చెప్పారు నల్లాను కిందికి తీసుకొస్తే ఎత్తుకు వస్తుంది అనేది. మరి మనిషి కూడా ఎంత వినయంతో ఉన్నట్లయితే అంతగా గొప్పగా ఎదుగుతాడు అనేటువంటిది కవి గారి ఉద్దేశం. నల్ నీరు సే మతలబ్ హే పవ్వారేకే పానీ సే. నల్ నీరు యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే ఫవ్వారా, వాటర్ ఫౌంటైన్, ఆ నీటి గురించి చెప్పడం జరిగింది. యహు పానీ జిత్నా నీచే లాయా జాతా హై ఉత్నీ ఊపర్ ఊంచి జాతీ హై. దాన్ని ఎంతగా మనం నల్లాను కిందికి తీసుకొస్తామో అంతగా అది పైకి లేస్తుంది. యహీ హాలత్ వినమ్ర మానవకి హే. ఇదే పరిస్థితి ఒక వినయవంతుడైనటువంటి మనిషికి కూడా మనం చెప్పవచ్చు. వినమ్రత మానవకు ఉన్నతికి సోపాన్ పర్ బిటాతీ హే. వినయము కలిగినటువంటి వ్యక్తి అతనికి ఒక గొప్ప ఉన్నత స్థానంలో కూర్చుండబెడుతుందంట. అందుకే వినయంతో ఉండాలి, ఒదిగి ఉండాలి, అనుకువగా ఉండాలి అని కవి గారు ఈ పద్యము ద్వారా మనకు చక్కటి నీతిని తెలియజేస్తున్నారు. పిల్లలు, మరొక కొత్త పాఠంలో మళ్ళీ కలుస్తాం. ధన్యవాద్.